اب علامہ صاحب کی طرف ہم ایک اور سوال لے کر بڑھتے ہیں اور وہ سوال بڑا دلچسپ ہے۔ کیونکہ سوال ایسا ہے کہ باپ اور بیٹی کے رشتے کا سوال کیا جانے لگا ہے۔ علامہ صاحب اب ہمیں یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ خاتون جنت کے ساتھ اندازی محبت کیا تھا، کیسا تھا آپ کے ساتھ پیار کا طریقہ؟ اللہ شاہ صاحب بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز محبت یہاں سے اگر ہم دیکھنے والا ہو، آنکھ سے دیکھنے والا ہو اور دل اگر ہو، سینے کے اندر دل ہو، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی لخت جگر کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت وصال، قرب وقت وصال، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے جس ہستی سے آخری کلام فرمایا اسے سیدہ کائنات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس ہستی سے آخری گفتگو فرمائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کے ایک کان میں کچھ گفتگو کی، کچھ جملے، پیار بھرے جملے، تو سیدہ کائنات رونے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ رونا برداشت نہ ہوا۔ آقا کریم نے پھر دوسرے کان میں کوئی بات کی، سیدہ کائنات مسکرانے لگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا۔ یہی بات ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوئی، تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں، تو یہ بتاؤ کہ کیا گفتگو ہوئی تھی تمہارے اور سرور کائنات کے درمیان۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی پاک ذات آپ فرماتی ہیں جب بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھے بات کی تو میں رونے اس لیے لگ گئی، وجہ یہ تھی رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا وقت وصال آ چکا ہے، اللہ میں تم سے بچھڑنے والا ہوں، یوں سمجھے کہ جدا ہونے والا ہوں۔ اور یہ یقینی بات ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بے شک، جو اولاد اپنے ماں باپ سے الفت رکھتی ہے، جدا جب ہونے کا وقت ہوتا ہے یا بندہ فوت ہو جائے تو یقینی بات ہے آنکھ سے آنسو جھلک پڑتی ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن سیدہ کائنات، میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ وہ دو ہستی تھی، یہ وہ ایسا باپ تھا اور ایسی بیٹی تھی کہ ان جیسا پیار کائنات میں نہ کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، نہ کسی بیٹی نے ایسا کبھی پیار کسی باپ سے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ پہلی بات اس لیے میں روئی کہ آقا کریم نے فرمایا فاطمہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ اب دوسری جو گفتگو کی رسول اللہ نے، میں اس لیے مسکرائی، آقا کریم نے فرمایا فاطمہ تم اور تمہاری آل، رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب تمہیں، فاطمہ اور تمہاری آل کو عذاب نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، عذاب نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہے، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میں جدا ہونے والا ہوں، آپ رونے لگ گئی، اور مسکرانے کی وجہ دوسری روایت میں یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جس سے سب سے پہلی میری ملاقات ہوگی فاطمہ وہ تم ہو۔ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ، تم نے سب سے پہلے مجھے ملنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب یہ بات کی تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں مسکرانے لگ گئی۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دیکھیں شاہ صاحب، میں جب یہ پڑھتے ہیں ہم اور یقین مانے دل کے اندر محبت مزید بڑھتی ہے کہ یار ایسے واقعات ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اب جب بھی عموماً جو قانون ہے نا وہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرے، جی جی بے شک، یہ قانون ہے۔ بے شک، آپ اپنے والد محترم کا ادب کرتے ہیں، بے شک، میں اپنے والد محترم کا والدین کا ادب کرتا ہوں۔ بے شک۔ قانون یہ ہے کہ جس وقت والدین آ جائیں، اگر اولاد اپنی نشست پر بیٹھی ہے تو کھڑی ہو جائے، بے شک بے شک، ادب ہے۔ ادب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں جائیں، مسجد نبوی شریف کے اندر 1,24,000 کا مجمع ہو صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، رسول اللہ معراج کی رات جائیں، مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ میرے محبوب کے استقبال کرو۔
अल्लाह लेकिन बेशक अब यहाँ पर अजमत और शान देखें, मैं अंबिया किराम की शान नहीं घटा रहा, जी जी सहाबा किराम के मर्तबे को मैं कम नहीं कर रहा, जी जी मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत सईदा कायनात से, जो आपने मुझसे सवाल जी किया जी जी कि आका मोहब्बत करीम का अंदाज मोहब्बत अंदाज़े क्या मोहब्बत था, है तो अल्लाह सईदा कायनात जब रसूलुल्लाह जाए अपने सहाबा की मजलिस में, सहाबा खड़े हो जाते हैं अदब के लिए, अल्लाह अकबर लेकिन जब सईदा कायनात रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो रसूलुल्लाह सईदा कायनात के अदब के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर सईदा अल्लाह कायनात अकबर के मोहब्बत में, आपके प्यार के अल्लाह अंदर अकबर खड़े हो जाते हैं, और फिर खड़े होकर मोहब्बत का अंदाज ये है, माथे को बोसा देते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए, जो लोग बेटियों का नाम सुनकर हलचल हो जाती है, अल्लाह दिल के अंदर खौफ अल्लाह पैदा हो जाता है, अल्लाह जी बेटी पैदा हो गई है, अल्लाह गैरों के पास ये जायदाद चली जाएगी, दौलत। अल्लाह रसूलुल्लाह, यहाँ पर एक मैं आपके प्लेटफार्म से एक बात पहुंचाना चाहता हूँ उन जी लोगों जी तक जिनके दिल में बेटियों की अजमत नहीं है। ये बात याद रखिए, रसूलुल्लाह की सबसे पहली शहजादी जब विलादत हुई तो आका अल्लाह करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले मक्का की दावत की, मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ के अंदर दावत हुई। अब तमाम कुरैशी दावत के लिए गए और दावत के अंदर रसूलुल्लाह ने ऊंट का गोश्त बनाया था, अल्लाह अकबर सुभान रसूलुल्लाह ने। अब किसी ने पूछा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दावत किस चीज की है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे रहमत अता फरमाई है, उसकी अल्लाह खुशी में अकबर मैंने दावत की है, रहमत की खुशी रहमत की खुशी में। वाह अब दूसरी बेटी की विलादत होती है, आका करीम ने फिर दावत की तो फिर बकरे का गोश्त बनाया। अल्लाह अकबर अल्लाह फिर तीसरी बेटी की विलादत होती है। इसी तरह रसूलुल्लाह की जब भी बेटी की विलादत हुई, आका करीम ने दावत की, दावत सईदा की कायनात की अजमत को सलाम। जब आपकी विलादत हुई, आका करीम ने फिर भी दावत की, सुभान और अल्लाह आपके वक्त ऊंट और बकरे दोनों का गोश्त शामिल था। अल्लाह अब सुभान किसी ने अल्लाह पूछा, सुभान अल्लाह या मोहम्मद, ये तुम दावत पर दावत करते हो, बताओ वजह क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह मुझे रहमत अता फरमाता है, उसका शुक्राना अदा करता हूँ। वाह 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 अब उन्होंने कहा कि ये बताओ, वो कौन सी रहमत है जो तुम्हें मिलती है, वाह जो तुम्हें मिलती है हमें नहीं मिलती? मेरे नबी करीम ने फरमाया, तुम्हें भी मिलती है लेकिन तुम उसकी कदर नहीं कदर करते, नहीं करते मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है और मैं उसका शुक्र अदा शुक्र करता अदा हूँ। कर तो वो ये वाह बेटियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह जब भी घर में तशरीफ लाते, कोई चीज लेकर आते, तो आका करीम सबसे पहले सईदा कायनात के हाथों से तकसीम फरमाया करते, अल्लाह सबसे अकबर पहले। अल्लाह हालांकि सुभान अज़वाज अल्लाह मुताहिरात भी वहां पर मौजूद थी, बेशक लेकिन बेशक मोहब्बत ये है कि आका करीम अलैहि। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात से करना चाहता हूँ, किसी ने क्या खूब कहा था, करम का मखजन सखा का हाँ मरकज, हाँ 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 अता सरापा जनाब जनाब ज़हरा, ज़हरा क्या नबी की सीरत, नबी की सूरत, सूरत नबी का नक्शा नक्शा जनाब जनाब ज़हरा, ज़हरा रसूल आजम की प्यारी दुख्तर, आहा शहीद आजम की पाक मादर, वाह जनाब शेर खुदा के घर में जिना की मलका जनाब ज़हरा। जनाब ज़हरा ये अजमत है सैयदा कायनात की, माशा और उस पाक हस्ती की ये शान है। हम तो बस उनके दर के गुलाम हैं, बेशक हम तो उनके दर के नौकर हैं, और यही ईमान और अकीदा है कि दिल के अंदर मोहब्बत रसूल भी हो, दिल में मोहब्बत अहले बैत भी हो, बैत भी और दिल में मोहब्बत असहाब भी हो, सहाबी तो हम कभी डूबने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा जो सफीना है इंशाअल्लाह वो किनारे तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दारैन की सादत नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह निहायत ही अहसन अंदाज के अंदर सैयदा खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र खैर हो रहा था, और यकीनन आप तमामी अहबाब भी ये पाक जिक्र सुन के खुश हो रहे होंगे। खुश क्यों ना हो कि जिनका जिक्र जब आका करते तो आका भी खुश हो जाते, खुशी के साथ आका जिक्र करते। तो नाजरीन, आइए हम अपने सेगमेंट के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स वगैरह करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। नगमे नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। हम अगले मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल, नए मेहमान के साथ, नए कारी साहब के साथ, नए नाथ खान के साथ, नए अजीम मजहबी स्कॉलर के साथ आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।